Today we will start with the third type of blood cells which are present in the blood, that is known as the thrombocytes or platelets. Now thrombocytes, they are also known as a platelet. These are the solid portion of the blood. Now the total number of platelets is about 2.5 to 4.5 lakh per cubic millimeter. The total number of platelet or thrombocyte is 2.5 to 4.5 lakh per cubic millimeter. Now their structure, next point is their structure. Structurally, these are thrombocytes, they are very small. They are biconvex. They are very small. They are biconvex. Then they are lens shaped and they are non-nucleate. आपण लास्ट लेक्चरला टाइप्स ऑफ WBC कंप्लीट केला. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे तो म्हणजे ब्लड मध्ये असणाऱ्या ब्लड सेल्स पैकी तिसरा, ज्याला आपण म्हणतो थ्रोम्बोसाइट्स किंवा प्लेटलेट्स. टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड इज अबाउट 2.5 to 4.5 lakh पर क्यूबिक मिलीमीटर. जसं एका एमएमच्या क्यूब मध्ये मिलियन्स मध्ये आरबीसी होत्या, 1000 मध्ये WBC होत्या आणि आता आपण पाहतोय की लाखामध्ये काय प्रेझेंट आहे तर ह्या प्लेटलेट्स आहेत. प्लेटलेट्सचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहायचं म्हटलं तर प्लेटलेट्स ह्या स्मॉल असतात, त्या बायकॉन्व्हेक्स असतात. बायकॉन्व्हेक्स असतात म्हणजे कसं, हे असं स्ट्रक्चर असते स्मॉल फॅट असं. हे जे स्ट्रक्चर आहे हे कोणाचं आहे, बायकॉन्व्हेक्स स्ट्रक्चर हे प्लेटलेट्स आहे. आणि त्यामध्येच त्या लेन्स शेप तुम्हाला दिसतात आणि त्या कशा आहेत तर दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मीन्स दे आर विदाउट न्यूक्लियस. नाउ the next point is their lifespan. The lifespan of platelet is about 5 to 10 days. The lifespan is about 5 to 10 days. Now the next point is the site of formation. So site of formation means where they are produced. So first of all, the formation means pulses. So the formation of thrombocytes is known as a thrombopoiesis. Thrombopoiesis. Thrombopoiesis means formation of thrombocytes. So that thrombopoiesis it takes place in the bone marrow. Site of formation is bone marrow. In that bone marrow, the megakaryocytes are present. Megakaryocytes. Now, mega means large, karyon means nucleus, and cyte means cell. So these are large nucleated cells which are present in our bone marrow. And from that megakaryocytes, they are developed as a smaller fragments known as a platelets. That is known as a site of formation. Now the next point is site of destruction. Where they are destroyed. Now the site of destruction is a liver. Then site of destruction is a spleen and also at the site of injury. पहा, डिस्ट्रॉय कुठे केल्या जातात तर डिस्ट्रक्शनची साईट आहे त्यांची लिव्हर, डिस्ट्रक्शनची साईट आहे स्प्लीन आणि ॲट द साईट ऑफ इंजुरी. जिथं कुठे तुम्हाला इंजुरी झाली आहे तिथं सुद्धा त्या काय होऊ शकतात, डिस्ट्रॉय होऊ शकतात. ती झाली त्याची साईट ऑफ डिस्ट्रक्शन. आता साईट ऑफ डिस्ट्रक्शन माहित झाल्यानंतर पुढचा पॉईंट आपला असतो ॲबनॉर्मॅलिटी किंवा ज्याला तुम्ही काय म्हणता डिसऑर्डर. मग ह्याच्यामध्ये एक डिसऑर्डर आपल्याला शिकायची कुठली, दॅट इज नोन एज अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, we know that the penia means decrease. When there is a decrease in the number of thrombocytes, that disorder or that abnormality is known as a thrombocytopenia. And in thrombocytopenia,
an internal bleeding. That internal bleeding is known as a hemorrhage. That internal bleeding is known as what? It is known as a hemorrhage. Now the next point is a function. Last point is what? Function. So what is the function of that platelets? So the first function is that the platelet, they secrete the platelet factors. So first function is what? They secrete the platelet factors. And that platelet factors, they are helpful in the process of blood clotting. They are helpful in the process of blood clotting. Now the second function of that platelet is that platelet from the thrombus, they form the thrombus and seal the ruptured blood vessel. It forms the thrombus and seal the ruptured blood vessel. That is the second function. And what is the third function? Third function is it secretes the serotonin. It secretes serotonin which acts as a vasoconstrictor. Serotonin काय काम करतं? Vasoconstrictor. मी परत एकदा रिपीट करते, थोडं लक्ष द्या. ब्लड सेलचा तिसरा टाइप आहे थ्रोम्बोसाइट्स, ज्याला तुम्ही प्लेटलेट्स असं म्हणता. टोटल नंबर प्लेटलेट्सचा किती असतो तर तो 2.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर. त्याचं स्ट्रक्चर आपण पाहिलं की दे आर व्हेरी स्मॉल, दे आर बायकॉन्व्हेक्स, मीन्स दे आर नेल शेप अँड दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड. त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतं. त्याचा लाईफस्पॅन जर तुम्ही बघितला तर लाईफस्पॅन आहे 5 to 10 days. साइट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशनच्या प्रोसेसला आपण पॉल्सिस म्हणतो. So the process of formation of platelet or thrombocyte is known as a thrombopoiesis. Thrombopoiesis कुठं घडतं तर आपल्या बोन मॅरोमध्ये घडतं. आपल्या बोन मॅरोमध्ये मेगाकॅरिओसाइट्स नावाच्या लार्ज न्यूक्लियस असणाऱ्या सेल्स असतात. ह्या सेलपासून सेल्युलर फ्रॅगमेंट्स तयार होतात आणि हे सेल्युलर फ्रॅगमेंट्स म्हणजेच कोण असतं तर म्हणजेच थ्रोम्बोसाइट्स असतात. त्याच्यानंतर त्याची साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन आपल्याला माहिती पाहिजे. कुठे डिस्ट्रॉय होतात तर डिस्ट्रक्शनची साइट आहे लिव्हर, स्प्लीन आणि इंजुरी. जिथं तुम्हाला एखादी जखम वगैरे झाली आहे तिथं जाऊन ह्या डिस्ट्रॉय होऊ शकतात. पुढचा पॉईंट त्याची ॲबनॉर्मॅलिटी. ॲबनॉर्मॅलिटीमध्ये पहिली ॲबनॉर्मॅलिटी कुठली आहे तर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. पेनिया म्हणजे डिक्रीज. सो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट इट इज नोन एज अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अँड इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देयर इज अ इंटरनल ब्लिडिंग. बॉडीच्या आतमध्ये ब्लिडिंग व्हायला सुरुवात होतं आणि त्याला म्हटलं जातं हिमोरेज. आता ह्याची फंक्शन आपण पाहिली. कुठली फंक्शन्स आहेत? पहिलं फंक्शन म्हणजे ह्या प्लेटलेट फॅक्टर सिक्रेट करतात की जो कशासाठी मदतीचा असतो. इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंगमध्ये ह्याचा महत्त्वाचा रोल आहे. दुसरं म्हणजे जेव्हा काही एखादं ब्लिडिंग होतं तर ज्या वेळेला तुमची एखादी कॅपिलरी रप्चर होते तर तिथं हा एक गाठ तयार करतं. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोस or formation of platelet plug and it seal the ruptured blood vessel. तिथं तो बसतो जिथं रप्चर झाली आहे आणि त्यामुळे ब्लड व्हेसलमधून ब्लिडिंग होत नाही. आणि तिसरं इट सिक्रेट द सिरोटोनिन. तिसरा पॉईंट त्याच्यातला आपण पाहतो की सिरोटोनिन ते सिक्रेट करतं आणि सिरोटोनिन काय करतं व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर म्हणून होतं. आता व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर म्हणजे काय तर ब्लड व्हेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करणं, त्याचा डायमीटर कमी करणं. आणि हा डायमीटर कशासाठी कमी केला जातो तर ब्लड जे फ्लो आहे जखमेकडे होणारं ते कमी होण्यासाठी साधारणतः हे केलं जातं. दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट ऑर थ्रोम्बोसाइट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्लड क्लॉटिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट वी स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग. Or it is also known as blood coagulation. पुढचा पॉइंट आपल्याला काय शिकायचा आहे तर पुढचा पॉइंट आपला आहे ब्लड क्लॉटिंग किंवा ब्लड कोएग्युलेशन. सो व्हॉट इज मीन बाय क्लॉटिंग और कोएग्युलेशन? सो क्लॉटिंग मीन्स it is a
in which the liquid form of blood it gets converted into the solid form, or it becomes semi-solid gel-like. That is known as the blood clotting or blood coagulation. I repeat it. Blood clotting means liquid form of blood it gets converted into the solid form, that is a semi-solid structure which we know as a blood clotting. Now blood start to clot when it comes in contact, that blood start to clot. When it comes in the contact with foreign surface, that is the intrinsic process. Or when it comes in contact with damaged tissue. Damaged tissue, that is known as the extrinsic process. Intrinsic process and extrinsic process. मी परत लिहिते तर थोडंसं पहा लक्षात घे. Intrinsic. Blood start to clot when it comes in contact with the foreign surface, that is known as the intrinsic process, or when it comes in contact with the damaged tissue, that is the extrinsic process. Now, for clotting process, blood requires clotting factor. It requires clotting factor. So, in blood clotting process, there is a stepwise interaction of that clotting factor, and that stepwise interaction of the clotting factor is known as a cascade mechanism. So what is a cascade mechanism? So we know that in blood clotting process, the clotting factors are required, and that clotting factor, they interact with each other, and they interact stepwise. So the stepwise interaction of clotting factor is known as a cascade mechanism. त्याला आपण काय म्हणतो? Cascade mechanism म्हणतो. हे इथं पर्यंत लक्षात आलं का? लिक्विड ब्लड सॉलिड मध्ये कन्वर्ट होणं म्हणजे ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड केव्हा क्लॉट होईल? तर एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये वगैरे आल्यानंतर ते होईल. मग त्यावेळेला ते फॉरेन सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर त्याला इंट्रिन्सिक प्रोसेस म्हणतात. डॅमेज टिश्यूच्या आलं तर एक्सट्रिन्सिक म्हणतात. अर्थात क्लॉटिंगमध्ये दोन्हीही प्रोसेस असतात. त्या कशा थोडंसं विचारांतर होईल, पण पहा इंट्रिन्सिक प्रोसेस ह्या शब्दाचा अर्थ काय? तर ज्या वेळेला एखादी ब्लड व्हेसल आहे आणि ही ब्लड व्हेसल रप्चर झाली, ब्लड व्हेसल रप्चर झाली की एंडोथेलियम ब्रेक होईल. एंडोथेलियम जर तिचा ब्रेक झाला तर त्यातलं कोलॅजन बाहेर येतं, आणि कोलॅजन बाहेर आल्यानंतर ह्या ब्लड क्लॉटिंगसाठी लागणारे फॅक्टर असतात 12 फॅक्टर असतात. काही पुस्तक 12 म्हणतात, काही पुस्तक 13 म्हणतात. म्हणजे हे फॅक्टर असतात 1 to 30. ऍक्च्युली किती फॅक्टर असतात? ते 12 फॅक्टर असतात. कसे ते नंतर सांगतात, तर फक्त लक्ष द्या. पण ह्या इंट्रिन्सिक प्रोसेसमध्ये काय होतं की ज्या वेळेला ते कोलॅजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये हे फॅक्टर्स येतात त्यावेळेला 13वा फॅक्टर जो असतो, आपण 13 म्हणून इथं 13वा जो फॅक्टर असतो तो ऍक्टिव्हेट करतो 12व्या फॅक्टरला. 12वा फॅक्टर ऍक्टिव्हेट करतो 11व्या फॅक्टरला. आता 11वा फॅक्टर ऍक्टिव्हेट कोणाला करतो? 9व्या फॅक्टरला. का? तर हे जे फॅक्टर्स आहेत हे सगळेच्या सगळे ब्लड मध्ये प्रेझेंट नसतात. काही फॅक्टर त्याचे कुठे प्रेझेंट असतात? टिश्यू मध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणून याचा 10वा जो फॅक्टर आहे हा 10th क्लॉटिंग फॅक्टर दॅट इज प्रेझेंट इन द टिश्यू, आणि मग थ्रोम्बोप्लास्टिन नावाचा, आणि मग हा तिकडून येतो. म्हणजे दोन्ही प्रोसेस ह्या क्लॉटिंग मध्ये घडतात, हे लक्षात ठेवा. मग हे झालं इंट्रिन्सिक प्रोसेस. आणि एक्सट्रिन्सिक बद्दल सांगितलंच मी आता
की ज्या वेळेला टिश्यू डॅमेज होतो टिश्यू पासून सुद्धा एक फॅक्टर येतो आणि तो कुठला फॅक्टर असतो तो फॅक्टर नंबर 10 असतो. आता इथे थोडंसं लक्षात घ्या की क्लॉटिंग फॅक्टर्स किती आहेत म्हटलं मी 1 ते 13 म्हणजे ते 12 असतात. 1 ते 13 असं मी का म्हणाले कारण ह्याच्यामधला जो फॅक्टर नंबर 6 असतो दॅट इज नॉट इन ऍक्टिव्ह यूज. तो फॅक्टर ऍक्टिव्ह नसतो. ऍक्टिव्ह यूज मध्ये तो फॅक्टर नसतो. मग 6 कमी झाला म्हणजे फॅक्टर किती आले 1 to 13. मग क्लॉटिंग फॅक्टर किती असतात 1 to 13 असतात. मग ड्यू टू द इंटरॅक्शन ऑफ दॅट clotting factor there is a formation of thrombin. There is a formation of thrombin. लक्षात घेतलं का? ह्या सगळ्या फॅक्टरची इंटरॅक्शन होते आणि इंटरॅक्शन होऊन तिथं काय तयार होतो थ्रोम्बिन तयार होतो. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन आता इथं काय तयार झालं पहा. ठीक आहे ही इंटरॅक्शन झाली आहे आणि इंटरॅक्शन मुळे काय झालेलं आहे तर थ्रोम्बिन तयार झालेलं आहे. आता आपल्या ब्लड मध्ये किंवा टिश्यू पासून कोण आलं थ्रोम्बोप्लास्टिन येते. सो द थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम दॅट टिश्यू नेक्स्ट प्रोसेस इज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन from that tissue it forms formation of prothrombinase. Prothrombinase in the blood. This thromboplastin it comes from the tissue. What is the function? It starts the formation of prothrombinase in the blood. Now prothrombinase is an enzyme and what is the function of prothrombinase? So first function of prothrombinase is it inactivate the heparin. कारण त्याला क्लॉटिंग करायचं आहे. मग हिपॅरिनला काय करतो तो इनॅक्टिव्ह करतो. सो देयर इज अ इनॅक्टिव्हेशन ऑफ हिपॅरिन. अँड सेकंड फंक्शन ऑफ दॅट प्रोथ्रोम्बिनेज इज इट कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन into the thrombin. लक्षात येते का? Prothrombin which is present in the inactive form that get converted into the active form that is the thrombin in presence of prothrombinase. This is the plasma. We know that. Now the second process is this active form of thrombin it convert the fibrinogen which is present in the blood plasma that is in a soluble form and it is converted into the fibrin and that fibrin is insoluble. That fibrin is insoluble. So there is a formation of that fibrin like this thread-like structure. It forms the mesh and in that mesh the blood cells, platelets they get entangled forming a clot. That is known as the blood coagulation process. मी परत एकदा रिपीट करते पहा. ब्लड क्लॉटिंग किंवा कोएग्युलेशन म्हणजे लिक्विड ब्लड हे सॉलिड ब्लड मध्ये कन्वर्ट होणं. हे कन्वर्ट होण्यासाठी ब्लड हे फॉरेन सरफेस बरोबर कॉन्टॅक्ट मध्ये यावं लागतं किंवा डॅमेज टिश्यू बरोबर ते कॉन्टॅक्ट मध्ये यावं लागतं. मग ह्या प्रोसेसेसमध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर्स आहेत. किती क्लॉटिंग फॅक्टर्स आहेत तर 12 आहेत. पण ते आपण कन्सिडर करतो 1 to 13. असं का तर फॅक्टर नंबर 6 आहे हा ऍक्टिव्ह यूज मधला फॅक्टर नाहीये म्हणून आपण 1 ते 13 घेतले. आणि मग ज्यावेळेस ही प्रोसेस असते आता इथं एक अजून लक्षात ठेवा की हे सगळे फॅक्टर ब्लडमध्ये प्रेझेंट असतात असं नाही. काही ब्लडमध्ये प्रेझेंट असतात तर काही कुठे प्रेझेंट असतात टिश्यूमध्ये प्रेझेंट असतात. आता ह्या सगळ्या फॅक्टरची काय होते स्टेप वाईज इंटरॅक्शन होते आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो कॅस्केड मेकॅनिझम म्हणतो. मग ह्या कॅस्केड मेकॅनिझम मधून ह्याची इंटरॅक्शन होऊन काय तयार होतो तर थ्रोम्बिन तयार होतो. म्हणजे तुमच्या ब्लडमध्ये काय तयार झाला थ्रोम्बिन तयार झाला. आता
फॉर्मेशन करतं. ब्लडमध्ये प्रोथ्रोम्बिनेज तयार झाल्यानंतर प्रोथ्रोम्बिनेज पुन्हा दोन कामं करतं. एक त्याचं काम असतं की हिपॅरिनला इनॅक्टिव्ह करायचा. का तर हिपॅरिन हा अँटीकोॲग्युलंट एजंट आहे. तो जर ब्लडमध्ये राहिला तर ब्लडचं क्लॉटिंग होणार नाही, म्हणून पहिल्यांदा त्याला तो काय करतो, इनॅक्टिव्ह करतो. आणि दुसरी प्रोसेस तो काय करतो तर तुमच्या ब्लड प्लाझ्मामध्ये हे दोन प्लाझ्मा प्रोटीन आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे. मग तुमच्या ब्लडमध्ये असणारं इनॅक्टिव्ह फॉर्ममधलं प्रोथ्रोम्बिनचं कन्व्हर्जन ते कशात करतं तर ऍक्टिव्ह थ्रोम्बिनमध्ये करतं. कोण करतं, प्रोथ्रोम्बिनेज करतं. आता तुमच्या ब्लडमध्ये काय तयार झाला, ऍक्टिव्ह थ्रोम्बिन तयार झाला. आता हा ऍक्टिव्ह थ्रोम्बिन दुसरी प्रोसेस काय करतं तर तुमचं दुसरं जे प्लाझ्मा प्रोटीन आहे ज्याला तुम्ही फायब्रिनोजेन म्हणता, की जे प्लाझ्मामध्ये जे ब्लडमध्ये सोल्युबल फॉर्ममध्ये त्याला ते काय करतं फायब्रिनमध्ये कन्वर्ट करतं. आणि फायब्रिन कसं आहे, इनसोल्युबल आहे. मग फायब्रिन म्हणजे फायबर, म्हणजे जिथं कुठं तुम्हाला जखम झाली आहे किंवा ब्लड वेसल रप्चर झाली आहे तिथं असे फायबर तयार होतात. ते फायबर तिथं काय करतात, मेश तयार करतात. आणि मग ते जे मेश आहे ह्या मेशमध्ये ह्या ब्लड सेल्स ह्या प्लेटलेट एन्टँगल होतात आणि तिथं थ्रोम्बोस फॉर्मेशन होतं, तिथं क्लॉट फॉर्मेशन होतं. आणि एकदा का तिथं क्लॉट झाली की पुन्हा ब्लिडिंग होत नाही, म्हणजे त्यालाच आपण काय म्हणतो, ब्लड क्लॉटिंग. आणि ब्लड क्लॉटिंग टाइम किती असतो, साधारणतः 3 to 8 मिनिट. ब्लड क्लॉटिंग टाइम किती असतो, 3 to 8. क्लिअर आलं सगळ्यांच्या लक्षात. आता इथं आपण सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा पहिला पॉईंट कंप्लीट केलाय की ज्याला आपण काय म्हणतो, ब्लड. आता आपल्याला दुसरा पॉईंट शिकायला सुरुवात करायची आहे की ज्याला आपण म्हणतो हार्ट. नाउ वी स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज द हार्ट. So next point is a human heart. Next point of the circulatory system is the heart. So first point, the location of our heart. Where that heart is located. So we know that the heart is located in the thoracic cavity. But where? In between the two lungs. That is mediastinum असा पुस्तकात शब्द आहे. So mediastinum means that is a space which is present in between our two lungs. So we know that the lungs are respiratory organs which are very delicate organ and they are present in our thoracic cage. And between that both lungs there is a space and that space is known as a mediastinum, and in that space such a heart is located. So location is in between two lungs. And त्याला तुम्ही काय म्हणता, mediastinum. ठीक आहे, that is the location. Now next point is the size and shape. So the human heart is hollow organ, muscular organ and conical organ. ह्युमन हार्ट कसं आहे, हॉलो आहे, मस्क्युलर आहे आणि कोनिकल ऑर्गन आहे. इंटरनली हॉलो आहे. मस्क्युलर म्हणजे हे कार्डियक मसलपासून तयार झालेलं आहे आणि कोनिकल आहे म्हणजे त्याचा शेप कसा आहे तर कोनिकल आहे. कोनिकल त्यांनी कशाला म्हटलेलं आहे पहा, मी सांगते तुम्हाला इथं. That means this is a conical structure. That conical organ, it shows this broad base and this portion is known as a narrow apex. So it is known as a conical organ. ह्याला conical का म्हणायचं तर ह्याची जी अप्पर साइड आहे, upper side of heart is a broad which we known as a base and the lower side of heart is a narrow which we known as a apex. Now that apex of heart it is slightly tilted toward the left side. आपण नेहमी म्हणतो हार्ट कुठे म्हटलं की डाव्या साईडला म्हणतो, पण ते डाव्या साईडला नसतं
ते बरोबर 2 लंगच्या मध्ये असतं. पण डाव्या साईडला त्याचं काय असतं की त्याचा बेस ब्रॉड आहे, हा वरच्या बाजूला असतो आणि नॅरो अपेक्स तो कुठे खालच्या बाजूला आहे. आणि नॅरो अपेक्स कोणीकडे गेलेला आहे तर थोडासा टिल झालेला असतो कोणाकडे तर डाव्या साईडला, म्हणून आपल्याला वाटतं की ते डाव्या साईडला आहे, पण ते डाव्या साईडला नसतं. म्हणून ह्याला त्यांनी म्हटलेलं आहे कोनिकल ऑर्गन. नाउ द कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर. कलर कसा काढचा, रेडिश ब्राउन, and it is measured about one's fist. It is measured about one's fist. स्वतःचं हात हे स्वतःच्या बंद मुठी एवढं असतं असं आपण म्हणतो. मीन्स the length of this heart is generally 12 centimeter and the breadth is about 9 centimeter. लांबी जर हार्टची बघायची म्हटलं तर ती 12 सेंटीमीटर असते आणि त्याची रुंदी किती असते 9 सेंटीमीटर असते असं काही पुस्तकामध्ये दिलेले आहे. नाउ द वेट ऑफ हार्ट इन केस ऑफ फिमेल इज 250 ग्राम. इन केस ऑफ फिमेल द वेट इज 250 ग्राम and in case of male the weight of heart is about 300 ग्राम. ऑलरेडी हे सेकंड टाइम आपण रिपीट करतोय त्यामुळे तुम्हाला ते पटपट कळायला हवं. नाउ दॅट इज अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दॅट इज नोन ॲज साईज, शेप, लोकेशन वगैरे वगैरे. आता हे म्हणायचं पुढचा पॉईंट तुम्हाला सुरू करायचा आहे तो असा की दिस हार्ट इट गेट कवर्ड by the double membrane structure. Such a heart it get covered by the double membrane structure. आता आपण त्याच्यावरती डबल मेम्ब्रेन काढूया. हा एक मेम्ब्रेन मी काढला आणि त्याच्या आत एक काढते. हा एक लक्षात येत आहे. The outer membrane is known as a fibrous. लक्षात येते का तुमच्या? मी तुम्हाला पुढचा पॉईंट शिकवायला सुरुवात केली आहे. Our heart it get covered by the double membrane structure, and that double membrane structure which are present around our heart that is known as a pericardial. ते ज्या हार्टभोवती 2 मेम्ब्रेन प्रेझेंट असतात ह्या 2 मेम्ब्रेनला आपण काय म्हणतो पेरिकार्डियम म्हणतो. मग 2 आहेत म्हटल्यानंतर आउटर आहे एक इनर आहे. आउटर इज नोन ॲज अ फायब्रस पेरिकार्डियम अँड इनर इज नोन ॲज अ सीरस पेरिकार्डियम. आउटर लेयर इज नोन ॲज अ फायब्रस पेरिकार्डियम अँड इनर लेयर इज नोन ॲज अ सीरस पेरिकार्डियम. नाउ द फायब्रस पेरिकार्डियम which is the outer membrane of heart that is tough and that is inelastic and made up of fibrous connective tissue. लक्षात ठेवा हा आउटर आहे म्हटल्यानंतर तो इनइलास्टिक आहे, त्याच्यामध्ये इलास्टिसिटी नाही आहे, टफ आहे, टणक आहे तो आणि फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तो तयार झालेला आहे. आणि नो डाऊट त्याचं फंक्शन काय असेल जर तो आउटर साईडला असेल तर इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द हार्ट. आता दुसरा लेयर हा आतला which we know as a serous layer. Now that serous layer is moist layer, that is a very smooth layer and that is elastic layer. आतला मात्र कसा आहे स्मूथ असणार आहे, थीन असणार आहे, त्याच्यानंतर मॉइस्ट असणार आहे आणि इलास्टिक असणार लेयर आहे, ओलसर आहे आणि इलास्टिसिटी आहे त्याच्यामध्ये. Such a serous pericardium it is divided into the 2 sublayer. Again that is divided into 2 sublayer. So the outer layer is known as parietal pericardium. Outer layer is known as parietal pericardium. And this inner layer is known as a visceral pericardium. आपण सीरस लेयर बद्दल बोलतोय. सीरस लेयर हा स्मूथ आहे, मॉइस्ट आहे, इलास्टिक आहे आपण पाहिलं. आता हा सीरस लेयर पुन्हा 2 लेयर मध्ये डिवाइड झालाय. पैकी जो आउटर आहे त्याला आपण परायटल पेरिकार्डियम म्हणतो
आणि जो इनर आहे त्याला आपण विसरल पेरिकार्डियम म्हणतो. आता परायटल पेरिकार्डियम आणि इनर विसरल पेरिकार्डियम मध्ये तुम्हाला स्पेस दिसते. दॅट स्पेस इज नोन ॲज अ पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. काय म्हणतात त्याला? पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. And such a pericardial cavity is a gate filled with a liquid which we know as a pericardial fluid. हे जे दोन लेयर आहेत आउटर परायटल आणि इनर विसरल ह्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? स्पेस आहे. त्या स्पेसला काय म्हणायचं? पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. आणि पेरिकार्डियल कॅव्हिटी मध्ये काय प्रेझेंट असतं? तर त्याच्यामध्ये फ्लुइड प्रेझेंट असतं. ह्या फ्लुइडला आपण म्हणतो पेरिकार्डियल फ्लुइड असं. आणि मग हे पेरिकार्डियल फ्लुइड किती असतं साधारणतः? तर ते असतं अबाउट 50 ml. मग खूप वेळेला तुम्हाला फंक्शन पण विचारले जातात की हे जे फ्लुइड आहे ह्या फ्लुइडची फंक्शन्स काय? गिव्ह द फंक्शन्स और इम्पॉर्टन्स ऑफ द पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियल फ्लुइड. So, what are the importance of the pericardial fluid? First importance of that pericardial fluid is it acts as a shock absorber and protect our heart from mechanical injury. एखादी काही मेकॅनिकल इंजुरी जर आपल्याला होत असेल त्यावेळेला आपल्या हार्टला जो शॉक बसतो तो न बसू देता तो स्वतः ऍब्सॉर्ब करतो. कोण? हे फ्लुइड. आणि आपल्या हार्टला तुमच्या काय करतं? प्रोटेक्ट करतं. सो पेरिकार्डियल फ्लुइडचं पहिलं फंक्शन सांगायचं, इट ऍक्ट ॲज अ शॉक ॲब्सॉर्बर अँड प्रोटेक्ट अवर हार्ट फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी. ह्याचं दुसरं फंक्शन सांगायचं, इट कीप द हार्ट मॉइस्ट. ॲज इट इज अ फ्लुइड इट कंटेन्स द वॉटर अँड सो इट कीप अवर हार्ट मॉइस्ट. आपल्या हार्टला ओलसर ठेवण्याचं काम हे फ्लुइड करतं. कशासाठी ओलसर? मीन्स इट अवॉइड द डेसिकेशन ऑफ अवर हार्ट. ड्राईंग होण्यापासून, कोरडं होण्यापासून वाचवतं आपल्या हार्टला. आता तुम्हाला माहिती आहे कुठलंही सेल किंवा टिश्यू कोरडा होऊन चालत नाही. त्यामुळे त्याला मॉइस्ट पुरवायचं काम, मॉइश्चर पुरवायचं काम हे फ्लुइड करतं. हे झालं त्याचं सेकंड फंक्शन. तिसरं फंक्शन आहे, इट अलाउ द फ्री मुवमेंट ऑफ अवर हार्ट. तुमचं हार्ट काय होत आहे? कॉन्ट्रॅक्ट होत आहे, रिलॅक्स होत आहे. कॉन्ट्रॅक्ट होत आहे, रिलॅक्स होत आहे. मग कॉन्ट्रॅक्ट झालं की काय होईल? आकार लहान होईल. रिलॅक्स झालं की आकार मोठा होईल. मग ही जी हार्टची फ्री मुवमेंट आहे ह्याच्यासाठी ते मदत करतं. आणि चौथं फंक्शन त्याचं आपण सांगू शकतो, इट ऍक्ट ॲज अ लुब्रिकंट. लुब्रिकंट्स तुम्हाला आता माहिती आहे, आधीच्या लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलेले. मग लुब्रिकंटचं सुद्धा हे काय करतं तर काम करतं. तर ह्याला म्हटलं जातं पेरिकार्डियल. लक्षात येतं? आणि आता शेवटचा पॉईंट इथं लगेचच आपण कंप्लीट करू, तो म्हणजे हार्ट वॉल. नेक्स्ट पॉईंट इज हार्ट वॉल. आता हार्ट वॉल म्हणजे काय ऍक्च्युली? तर आता इथं लक्षात घ्या, हे तुमचं हार्ट आहे. ह्याचा हार्टमध्ये हे ऍक्च्युली कार्डियक मसलनी बनलेलं हे हार्ट आहे तुमचं, बरोबर? मग आपण हार्ट वॉल बघायचं आहे म्हणजे हे ह्याचं थिकनेसचं स्ट्रक्चर असं. This is known as the wall of heart. The wall of our heart, it is again made up of 3 layers. This outer layer of wall of heart is known as a epicardium. हार्ट वॉल लक्षात येते का? पहा, हा हार्टचा जो वॉल आहे ह्यातला जो बाहेरचा लेअर तुम्हाला दिसतोय त्या बाहेरच्या लेअरला मी आता नाव काय सांगितलं? एपिकार्डियम. 3 लेअर आहेत. हा मधला जो जाड दिसतो त्याला म्हणतात मायोकार्डियम. आणि एकदम आतला जो दिसतो तुम्हाला हा त्याला म्हणतात एंडोकार्डियम. त्याला काय म्हणतात? Endocardium. So, the wall of heart, that wall of heart is made up of again 3 sublayers. The outer is known as a epicardium, middle is known as a myocardium,
and inner is known as the endocardium. आता पहा, इपिकार्डियम हा थिन लेयर आहे. फ्लॅट असणाऱ्या स्क्वॅमस इपिथेलियमनी तो बनलेला आहे. इट इज मेड अप ऑफ फ्लॅट स्क्वॅमस इपिथेलियम which we know as a mesothelium and that is a protective in function. तसंच endothelium is a endocardium is a innermost layer of heart that is also thin layer and made up of flat squamous epithelium. As they are present inside, they are known as a endothelium and such a layer is also protective in function. म्हणजे तुम्ही नीट लक्ष दिलं असेल तर लक्षात येईल इपिकार्डियम आणि एंडोकार्डियम हे कसे तर आतला आणि बाहेरचा लेयर आहे. दोन्हीही स्क्वॅमस इपिथेलियमनी बनलेले आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं की हे जे दोन्ही लेयर आहे हे बाहेरचा जो स्क्वॅमस इपिथेलियम आहे त्याला म्हणायचं मेझोथेलियम आणि आतला जो असेल त्याला म्हटलं जातं एंडोथेलियम. आणि त्याच्यामध्ये हा जो मिडल लेयर आहे हा मिडल लेयर कार्डियाक मसल पासून बनलेला लेयर असतो. तो एकदम थिक लेयर असतो आणि हा जो थिक लेयर आहे ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली कार्डियाक मसल्स प्रेझेंट असल्यामुळं इट ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ अवर हार्ट. दॅट इज अबाउट द हार्ट वॉल.